মিলেনিয়াম প্রবাস সংবাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি উৎপল চৌধুরী। প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা মধ্যবর্তী শ্রেণীর জনগণের সুযোগ সুবিধা নিয়ে কথা বলেছেন। ইরাকে অস্ত্রসজ্জিত ড্রোন বিমান প্রেরণ। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের 3 দিনের বাংলাদেশ সফর। জাতিসংঘের কমিটি অন দ্য এলিমিনেশন অফ ডিসক্রিমিনেশন এগেইনস্ট ওমেন এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন ব্রাসেলসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ইসমত জাহান। এবার বিস্তারিত। গত 28শে জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা মধ্যবর্তী শ্রেণীর জনগণের সুযোগ সুবিধা নিয়ে কথা বলেছেন। রেবেকা নামের এক মহিলার আমন্ত্রণে তিনি মিনিয়াপলিসে যান এবং বলেন, So what Rebecca wrote was, it's amazing what you can bounce back from when you have to. We're a strong, tight-knit family who's made it through some very, very hard times. And that describes the American people. We too are a strong, tight-knit family who has made it through some very, very hard times. And today, over the past 51 months, our businesses have created 9.4 million new jobs, our housing market's rebounding, our auto industry is booming, our manufacturing sector is adding jobs for the first time since the 1990s. We've made our tax code fairer, we've cut our deficits by more than half. More than 8 million Americans have signed up for private insurance plans through the Affordable Care Act. I'm here to tell you, I'm listening because you're the reason I ran for president. Because those stories are stories I've lived. The same way that when I saw those young teenage moms, I thought of my mother. And when I see Rebecca and Ben, I think of our struggles when Malia and Sasha were young. And they're not distant from me. And everything we do, I ran for president because I believe this country is at its best when we're all in it together and when everybody has a fair shot and everybody's doing their fair share. And the reason I believe that is because that's how I came here. That's how I got here. That's how Michelle and I were able to succeed. Our agenda, what we're fighting for every day, is designed not to solve every problem, but to help just a little bit. To create more good jobs that pay good wages. Jobs in manufacturing and construction and energy and innovation. That's why we're fighting to train more workers to fill those jobs. That's why we're fighting to guarantee every child a world-class education, including early childhood education and better child care. That's why we're fighting to make sure hard work pays off with a wage you can live on and savings you can retire on, and making sure that women get paid the same as men for the same job, and folks have flexibility to look after a sick child or a sick parent. And the reason it's not getting done is today even basic common sense ideas can't get through this Congress. So let me just be clear. I want you to think about this. So far this year, Republicans in Congress have blocked or voted down every single serious idea to strengthen the middle class. Now, you may think I'm exaggerating. Let me go through the list. They've said no to raising the minimum wage. They've said no to fair pay. Some of them have denied that there's even a problem, that despite the fact that women are getting paid 77 cents for every dollar a man's getting paid. They've said no to extending unemployment insurance for more than 3 million Americans who are out there looking every single day for a new job, despite the fact that we know it would be good, not just for those families who are working hard to try to get back on their feet, but for the economy as a whole. Rather than invest in working families getting ahead, they actually voted to give another massive tax cut to the wealthiest Americans.
don't boo, by the way. I want you to vote. But, but, I mean, over and over again, they show that they'll do anything to keep in place systems that really help folks at the top but don't help you. 27 জুন আমেরিকা ইরাকে কয়েকটি অস্ত্রসজ্জিত ড্রোন বিমান পাঠায় ইরাকে বসবাসরত আমেরিকান সৈন্যদের রক্ষা করার জন্য এবং ইরাকিদের সাহায্য করার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। 40 ঘন্টার শুভেচ্ছা সফরে ঢাকার সময় বুধবার রাত 1:45টার দিকে বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন সুষমা স্বরাজ। শুক্রবার বিকালে তিনি দিল্লির উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়েন। এই 40 ঘন্টায় তিস্তার পানি বন্টন চুক্তি সই এবং সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার জনগণের অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে বাংলাদেশ সরকার পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রদেশটিতে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে 10,000 টন খাদ্যশস্য পরিবহনের অনুমতি নিয়েছেন। দীর্ঘমেয়াদী ট্রানজিট ট্রান্সশিপমেন্টের ব্যাপারে কথা বলেছেন। বাংলাদেশ কলকাতায় আটক নারায়ণগঞ্জ 7 খুনের মামলার প্রধান আসামি নূর হোসেনকে 2 সহযোগী সহ ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করেছেন। সেই সাথে ঢাকায় আটক উলফা নেতা অনুপ চেটিয়াকে ভারতের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। জাতিসংঘ কমিটি অন দ্য এলিমিনেশন অফ ডিসক্রিমিনেশন এগেইনস্ট ওমেন এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন ব্রাসেলসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ইসমত জাহান। এর আগে তিনি উক্ত কমিটির সদস্য হিসেবে 2011 থেকে 2014 মেয়াদে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন। এবার পুনরায় নির্বাচিত হয়ে তিনি 2015 থেকে 2018 সাল পর্যন্ত 4 বছর মেয়াদে দায়িত্ব পালন করবেন। নিউ ইয়র্ক সময় 26 জুন 2014 বৃহস্পতিবার জাতিসংঘে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এনওয়াইপিডির পুলিশ অফিসার জামিল সরওয়ারকে সম্মাননা দিল বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক। গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কনসুল জেনারেল শামীম আহসান। স্বাস্থ্যসেবা সহ সরকারি সুবিধাগুলো গ্রামের মানুষের হাতের নাগালে পৌঁছে দিতে দেশের প্রতিটি গ্রামে একটি করে সাইবার ক্যাফে নির্মাণ করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী পুত্র ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজিদ জয়। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম আয়োজিত এক সম্মেলনে তিনি এই ঘোষণা দিয়েছেন। মালয়েশিয়া মিশনের পর দল গোছাতে রমজানে সৌদি মিশনে নামছেন বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সেখানে দল গোছানোর পাশাপাশি তিনি দলের ও দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে নেতৃবৃন্দের দিক নির্দেশনা দেবেন। সেখানে মা দলীয় চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাথে দেখা হওয়ার কথা রয়েছে। এম জিয়াউদ্দিন যুক্তরাষ্ট্রের নয়া রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। পররাষ্ট্র ক্যাডারের এই কর্মকর্তা আকরামুল কাদেরের স্থলাভিষিক্ত হলেন। 25 জুন বুধবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় জিয়াউদ্দিনকে 3 বছরের চুক্তিতে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দিয়ে আদেশ জারি করেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর সুন্দরবন। রাত দিন 24 ঘন্টায় প্রাকৃতিকভাবে 6 বার রূপ পাল্টায় বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন। সুন্দরবনের পরিবেশ বিপর্যয় রক্ষা সহ পর্যটকদের সুবিধাদি প্রদানে সরকারও নানান পদক্ষেপ নিচ্ছে। গত শনিবার 28 জুন চীনের হুনান প্রদেশে দড়ির উপর দিয়ে 700 মিটার হাঁটার এক উদ্যোগ গ্রহণ করে ফ্রেডি রক নামের এক ব্যক্তি, যার বয়স 50 বছর। কিন্তু প্রচন্ড বাতাসের কারণে 420 মিটার পথ পাড়ি দেওয়ার পর তা বন্ধ করে দেওয়া হয়।
গত বুধবার আটলান্টাতে জাস্টিন হ্যারিস নামের এক বাবা তার 22 মাস বয়সী এক ছেলেকে নিয়ে গাড়িতে ওঠে। 22 মাস বয়সী ওই ছেলেকে তার বাবা ডে কেয়ার সেন্টারে নামিয়ে দেবার কথা থাকলেও ভুলের কারণে তিনি ওই বাচ্চাকে গাড়ির পেছনের সিটে রেখে গাড়ি থেকে নেমে যান। সারাদিন প্রচন্ড গরমের কারণে ওই বাচ্চাটি গাড়িতেই মৃত্যুবরণ করে। এতে জাস্টিন হ্যারিস নামের ওই ব্যক্তিকে পুলিশ আটক করে। গত বুধবার 25শে জুন বোস্টনে এক কনসার্টে অতিরিক্ত অ্যালকোহল গ্রহণের কারণে 70 জনেরও বেশি লোককে হাসপাতালে নেওয়া হয়। বোস্টনের ইএমএস ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট বলেন 36 জনকে হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং 50 জনকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। সান ফ্রান্সিসকোতে অবস্থিত গোল্ডেন গেট ব্রিজ একটি আইকন ব্রিজ হিসাবে পরিচিত। গত শুক্রবার একটি বিল পাশ করা হয় এটির চারদিকে নেট দেবার জন্য। $76 মিলিয়ন খরচ হবে এই নেটটি ব্রিজের চারদিকে দেবার জন্য। এক জরিপে বলা হয় গত 77 বছরে প্রায় 1600 মানুষ এই ব্রিজ থেকে পড়ে আত্মহত্যা করে। শুধু গত বছরে 46 জন আত্মহত্যা করে এই ব্রিজ থেকে। আত্মহত্যা প্রবণতা কমানোর জন্যই এই ব্রিজের চারদিকে নেট দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গত শুক্রবার ডালাসে একটি বিমান হাইওয়েতে নেমে আসে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে। এটি দুটি গাড়ির সাথে ধাক্কা খাবার পর একজনকে জরুরি প্রয়োজনে হাসপাতালে নেওয়া হয়। গত বছরের 6 জুলাইতে এশিয়ানা ফ্লাইট 214 সান ফ্রান্সিসকোতে বিমানবন্দরে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এনটিএসবি, ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড। রিপোর্টে প্রকাশ, বিমানে যে 3 জন পাইলট ছিলেন তারা অটোমেটিক সিস্টেমের উপর বিশ্বস্ত ছিলেন। তাতে তারা বিমানে সতর্কতামূলক সাইনগুলো না বুঝার কারণেই বিমান দুর্ঘটনায় পতিত হয়। এতে 3 জন চাইনিজ নাগরিক মৃত্যুবরণ করেন এবং 187 জন আহত হন। বিগত 5 বছরের মধ্যে আমেরিকায় সংঘটিত এটি মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনা। এনটিএসবি এর পর্যবেক্ষক রোজার কক্স বলেন, As the approach proceeded, the errors seemed to compound and become more egregious. গত শুক্রবার 27শে জুন নিউ ইয়র্কের স্থানীয় একটি হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কৃতি চিত্রশিল্পীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে সেবা ইউএসএ। নট ফর প্রফিট এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। সম্প্রতি ভারতের চেন্নাইয়ে 11 তলা একটি ভবন ধসে পড়েছে। এতে এ পর্যন্ত 11 জন মৃত্যুবরণ করে। তাছাড়া অনেকেই এখনো ভবনের ভিতরে আটকে পড়ে আছে। উদ্ধারকর্মীরা দ্রুত উদ্ধারের জন্য তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। எழுதுறாங்க
জেদ্দা থেকে আমাদের প্রতিনিধি সেলিম আহমেদ জানান, সম্প্রতি জেদ্দাতে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও শহীদ জিয়া শীর্ষক এক আলোচনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিএনপি স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী ফোরামের জেদ্দার সভাপতি জনাব আব্দুল মান্নান এতে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমেদ। বাংলাদেশে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের তার সংস্পর্শে আসছে প্রধান অতিথির নির্বাচনী এলাকার যারা সাইডে তার মূল্যবান বক্তব্য নিয়ে আসেন। আকারের অফিস আমি আমাদের নেতৃত্ব থেকে আমরা কোনো একটা কথা আমাদের মনে আছে, সকল অবসরের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ এখানে দুনিয়ার প্রতি কেউ আসলে পরিচয় সংগ্রামী সাথী ও বন্ধু গণতন্ত্রে খুবই খুশি এবং এরই সাথে শেষ করছি আজকের মিলেনিয়াম প্রবাস সংবাদ। তবে যাবার আগে জানিয়ে দেব আবারও সংবাদ শিরোনাম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা মধ্যবর্তী শ্রেণীর জনগণের সুযোগ সুবিধা নিয়ে কথা বলেছেন। ইরাকে অস্ত্রপ্রযুক্ত ড্রোন বিমান প্রয়োগ। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের 3 দিনের বাংলাদেশ সফর। জাতিসংঘের কমিটি অন দ্য এলিমিনেশন অফ ডিসক্রিমিনেশন এগেইনস্ট ওমেন এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন ব্রাসেলসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ইসমত জাহান।